Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. And how's your holidays? Celebrate? Do you celebrate Christmas? Yes, ma'am. Okay. Then where we stopped? Where we stopped? Had your food? Everyone? Had your food? Yes. Okay, fine. Where we stopped? And we are discussing about tense forms, right? How many tense forms are there? How many tenses are there? And how many tenses? We'll revise it once again. The structure when it is used. Clear ആണോ മിസ് പറയുന്നേ? Excuse me. Clear? Yes, ma'am. Okay. Revise it once again. The structure. Okay. The tense. How many tenses are there? Periods. Okay. I will inform Anjita. I will inform it. Just wait. Okay. Tenses ആണോ PDF കിട്ടിയില്ലെന്ന് പറയുന്നത്? Tense ആണോ? Present tense കിട്ടിയോ നിങ്ങൾക്ക്? Present. ഏത് ടെൻസ് ആണ് കിട്ടിയിട്ടാന്ന് പറയുന്നത്? Uses of over and above. Okay, I'll check it. Okay. Okay, we'll revise it once again. The tenses. How many tenses are there? Just say. Good afternoon, Reed. This is the present, past, and future, and tense forms. And it is subdivided into. Yes, let's do 3. And it is subdivided again. It is subdivided into each one 4 tense forms. And so the first one is simple present, present continuous, and present perfect continuous. And simple present tense. Okay, first one simple present tense. And can you say the structure of simple present tense? You can speak. Thank you, sir. Okay, you can speak also. Simple present tense. Subject plus past form of the verb plus object. Now I'm asking simple present tense. The structure of simple present tense. The structure of simple present tense. I'm revising all this structure forms. Okay. Simple present tense. Subject plus. Subject plus V1 plus object. Yes, very good. V1. Okay, first form of the verb V1 plus object. And when it is used, can you say that? In which context we use this tense form simple present tense? Simple present tense നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? Universal truth. Universal truth. Universal. Yes, Universal truth. Yes, very good. Universal truth. When we say about universal truth, the earth revolves around the sun, the water goes at 100 degrees Celsius. When we say about universal truth, we use simple present tense. Okay, we use simple present tense. And what is another context? Habits. Yes, when we say about our daily routines, it is habitual actions. നമ്മൾ പതിവായി ചെയ്യാറുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ നമ്മൾ പതിവായി ചെയ്യാറുള്ള കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനും നമ്മൾ ഏത് ടെൻസ് ഫോമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ്. when we say about quotations, proverbs അല്ലെ അതെല്ലാം നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. സബ്ജക്ട് പ്ലസ് say what is the structure? Subject plus V1 plus object. okay, first form of the verb. Okay, first form of the verb. Okay, can you make a sentence by using simple present tense? Can you make a sentence by using simple present tense? We go to school every day.
Yes, we go to school every day. Yes, good. We go to school every day. Then, Navida, I wake up at 6:30. I wake up at 6:30. Yes, good. I wake up at 6:30. Daily routines, okay? Yes, good. Then, The earth revolves around the sun. yes, good. The earth revolves around the sun. And when we say, when the subject is singular, when the subject is singular, I mean he, she, it. With the verb form, we add S or ES. Okay, with the verb form, right? Can you make a sentence suggest? Can you make a sentence? She goes to the school. It's very good, Anjita. He goes to the school. She goes to the school. Is good. She goes to school. Is good. And with the singular subjects, we use S or ES. We add S or ES with the verb. She enjoys playing the piano. Is good. Very good. Very good. And next, next one. What is that? What is that? What is the next form? Present continuous. Yes, very good. Present continuous tense. Present continuous tense. Can you say what is the structure of present continuous tense? Subject plus verb plus ing plus object. Before that, you missed one thing. Subject plus is or am or are plus verb plus ing plus Yes, object. very good. Yes, very good, very good. Present, like present family. That means the family. The present forms that is, am, are. Okay, plus verb plus ing. Continuous. Okay. ഒരു ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു ആക്ഷൻ ആണ് ലോങ് ആണ് ആക്ഷൻ അല്ലെ യെസ് then when it is used when we use this tense what is happening at the time of speaking ഇപ്പോൾ എന്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുക പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് പറയും can you say one example for this can you say he's trying very hard she's writing a story we are listening My mother is cooking food. yes my mother is cooking yes good and I am reading a book. Rohini, what you said? I am reading a book. Yes, I'm reading a book. I am eating an apple. It's good. Okay, fine. Okay, fine. At the time of speaking, what is happening? Okay, what is happening? At now, we say what? Which tense of present continuous tense? We use present continuous tense. Then what is the next form? What is the next form? Present perfect. Present perfect tense. And what is the structure of present perfect tense? Yes, very good, Riva. She's going to school. Yes. Yes, good. Good. And present perfect, what is the structure? We are revising all these things, okay? Then present perfect tense, what is the structure? Subject Forward. plus have or has plus past Yes, good. continuous. Subject plus have, has. Hello, have, has. Then what? V3 form. Hello, V3 form. Past participle. Yes, good. Okay, subject plus has or have plus V3 plus object. Yes, good. And when we use this tense, Express an action. just completed, isn't it? Just completed. An action just completed. അതായത് ഒരു ആക്ഷൻ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞു നടന്നു കഴിഞ്ഞു അത് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മനസ്സിലായി to express an action just completed. Okay, can you make a sentence by using this tense? I have finished my lunch. I have finished my lunch. Yes, good. I have written a letter. This is I have written. Write, wrote, written. I have written a letter. Yes. I have done my homework. Yes, I have done my homework. Yes. Already done my work. With a singular subject, you make some sentence by singular subject. He, she, it, any name.
I have finished my work. Finished. P3 form. Okay. Then make a sentence by using he, she, name. She has passed the exam. He has passed the exam. He has passed. She has passed the exam. Has. She വരുമ്പോൾ has ആണ് വരുന്നത് കേട്ടോ. Yes. Okay. Then what else? The next tense form is Present perfect continuous. yes, present perfect continuous, and the structure form is Subject plus has plus have plus okay, plus have plus been plus verb plus ing. Okay, when it is used, which context it is used? Some action is Action is happened at some point. Yes, good. Sometimes in the past and still continuing. And it's still continuing. അല്ലേ ഒരു ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു action is happened at some it is അല്ലേ it began at some point of time in the past but it's still continuing. To refer this we use this tense. Okay, and can you make sentence by using this? It's been raining since yesterday. അതായത് ഇന്നലെ മുതൽ തുടങ്ങിയ മഴയാണ് അല്ലേ since yesterday. It's been raining since yesterday. Okay, where have we? The children have been playing since morning. Since morning. I have been waiting for you a long time. Okay, I have been waiting for you for a long time. Yes, sir. Then I have been working this institution. Okay, still it's continuing. For 2 years. I have been working in this institution for 2 years. Okay, that's it. We covered present tense, and now we move on to the next one, that is past tense, and we discussed it before. Just we are revising it once again. And what is the first one? Simple past tense. Can you say the structure form of simple past tense? Yes. Okay. Yes, good. I have been writing a letter. Yes, I have been living in this. Okay, fine, good. And then simple past tense. അത് കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യം. Yes. കഴിഞ്ഞു പോയ I കാര്യം. wrote a letter. Subject plus B2 form. അല്ലെ subject plus B2 form. ഇത് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് പറയാം. Just to listen and try to translate. Try to translate it into simple past ആണോ അല്ലെ simple past tenseലേക്ക് നിങ്ങൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ. ഞാൻ വീട്ടിലെത്തി അല്ലെ കഴിഞ്ഞു പോയ ഒരു കാര്യമാണ് അത് പറയുന്നതിനാണ് നമ്മൾ simple past tense ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഞാൻ വീട്ടിലെത്തി എങ്ങനെ പറയാം? I reached home. It's good. I reached home. അല്ലെ ഞാൻ എത്തി. I reached home. അല്ലെ അതിന്റെ V2 ഫോം ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത്. റീച്ചിന്റെ V2 ഫോം ആണ് reached. ഇത് ഏത് തരം വെർബാണ്? റെഗുലർ ആണോ ഇറഗുലർ ആണോ? നമ്മൾ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതല്ലേ. റെഗുലർ വെർബ്സ് ആൻഡ് ഇറഗുലർ വെർബ്സ്. reached. What is this verb? Regular verb ആണോ irregular verb ആണോ? What is the difference between regular and irregular verbs? Excuse me, are you hearing? നമ്മളെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറേ ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ വന്നു. അതൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യണേ കേട്ടോ. റെഗുലർ വെർബ്സ് ആൻഡ് ഇറഗുലർ വെർബ്സ്. റീച്ച് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ED ആഡ് ചെയ്തു അല്ലെ. റീച്ചിന്റെ കൂടെ മെയിൻ വെർബിന്റെ കൂടെ നമ്മള് റീച്ചിന്റെ കൂടെ നമ്മള് ED ആഡ് ചെയ്തപ്പോ പാസ്റ്റ് ഫോംസ് അതായത് പാസ്റ്റ് V2 and V3 നമുക്ക് കിട്ടിയല്ലേ. V2 and V3 അത് റെഗുലർ വെർബ്സ് എന്ന് പറയും. ഇതിനെന്താ പറയുന്നത്? റെഗുലർ വെർബ്സ് ED ആഡ് ചെയ്ത് വരുന്നത്. Then വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞേ. ഇറഗുലർ വെർബ്സിന് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞേ. ഇറഗുലർ വെർബ്സ് write, wrote, written. V2 and V3 are totally different. അല്ലെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെ അത് രണ്ട് V2 V3 ഡിഫറെന്റ് ആണ് അല്ലെ. റൈറ്റ് WRITE V1 ഫോമിലും വ്യത്യസ്തമാണ് V2 and V3 ഫോം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് വാട്ട്? ഇറഗുലർ വെർബ്സ്.
മനസ്സിലായോ irregulars? Can you make another example for this? Irregulars. Eaten. E-A-T-E-N. E-A-T-E-N, okay? Eaten. Then sleep, slept, right? Yes, good. Sleep, slept. Sing, sang, sung. Take, took, taken. Yes, good. Yes, good. You know it, I think. Okay? Then we are discussing that പാസ്റ്റിൽ നടന്നു പോയ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ പാസ്റ്റിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് പറയാം അല്ലെ ഞാൻ വീട്ടിലെത്തി ഓക്കെ ഞാൻ വീട്ടിലെത്തി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ഐ റീച്ച് ഹോം ഞാൻ വീട്ടിലെത്തി അപ്പൊ മിസ് പറയുകയാണ് ഞാൻ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ കുട്ടികൾ പഠിക്കുകയായിരുന്നു എങ്ങനെ പറയാം ഞാൻ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ ഇപ്പോഴും നമ്മള് കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് ആക്ഷൻസ് അല്ലെ രണ്ട് ആക്ഷൻസിനോടൊപ്പമായിരിക്കും ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ അവൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയായിരുന്നു അവൾ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു കളിക്കുകയായിരുന്നു കുട്ടികൾ കളിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയിൻ ഓഫ് ആക്ഷൻസ് ഒരുമിച്ച് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ ചെയിൻ ഓഫ് ആക്ഷൻസ് ഒരുമിച്ച് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയാം നോക്കിക്കേ ഞാൻ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ കുട്ടികൾ പഠിക്കുകയായിരുന്നു എങ്ങനെ പറയും ഞാൻ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ when I reached home they are studying. Very good. When I reached home they are studying. What is this tense? നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ ഇത് ഏത് ടെൻസ് ആണ് when I reached home the children were studying. പഠിക്കുകയായിരുന്നു what ആണ് the children plural അല്ലേ the children were studying. Present perfect tense present ആണോ ഇത് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ആണോ പഠിക്കുകയായിരുന്നു അതായത് അവിടെ ഒരു ഷോർട്ട് ആക്ഷൻ ഉണ്ട് ഒരു ലോങ് ആക്ഷൻ ഉണ്ട് അതേതാണ് ഷോർട്ട് ആക്ഷൻ ഞാൻ വീട്ടിലെത്തി യെസ് വെരി ഗുഡ് അർജിത പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് കളിക്കുകയായിരുന്നു പറയുകയായിരുന്നു ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് പറയും പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് വാട്ട് ഇസ് ദ ഫോം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് കഴിഞ്ഞു പോയ ഒരു കാര്യം പറയുന്നതിന് നമ്മൾ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് വാട്ട് ഈസ് ദ സ്ട്രക്ചർ സബ്ജക്ട് പ്ലസ് V2 ഫോം സബ്ജക്ട് പ്ലസ് V2 ഫോം അവൻ ചിരിച്ചു ഞാൻ ചിരിച്ചു എങ്ങനെ പറയും ഞാൻ ചിരിച്ചു എങ്ങനെ പറയും സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഞാൻ ചിരിച്ചു I laughed. Okay, I laughed. I was laughing. I laughed. ഞാൻ ചിരിച്ചു. Okay, I laughed. Okay, അവർ ഉറങ്ങി എങ്ങനെ പറയും അവർ ഉറങ്ങി എങ്ങനെ പറയും they slept. Yes, they slept. അവർ ഉറങ്ങി V2 form ആണ് sleep slept. Okay, they slept. അവർ ഉറങ്ങി അവർ യാത്ര ചെയ്തു എങ്ങനെ പറയും അവർ യാത്ര ചെയ്തു they slept വരില്ല കേട്ടോ they slept. they traveled അല്ല ഇതെല്ലാം ഏത് ടെൻസ് ആണ് ഇതെല്ലാം ഏത് ടെൻസ് ഫോം ആണ് which tense form is this? Yes, the single past tense, that is subject plus V2 form plus object. Okay, subject plus V2 form plus object. ഇനി പറയാണ് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം യാത്ര ചെയ്തു എങ്ങനെ പറയും ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം യാത്ര ചെയ്തു You can speak also. Sing. You can speak. I have ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം യാത്ര ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ വർഷം ഹാവ് വേണ്ട നമുക്ക് കേട്ടോ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് അല്ലാണ് മിസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് we traveled last year. Yes, good. We traveled last year. അല്ലേ ഇത് ഏത് ടെൻസ് ആണ് we traveled last year. അല്ലേ we traveled last year. കഴിഞ്ഞ വർഷം യാത്ര ചെയ്തു we traveled last year. Which tense is this? അതായത് ഒരു ടൈം ഫ്രേസ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ആ കാര്യം ചെയ്തത് അത് നമ്മൾ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ പറയുന്നു സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് we traveled last year. പ്ലെയിൻ 10 മണിക്ക് ലാൻഡ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് പ്ലെയിൻ 10 മണിക്ക്
ലാൻഡ് ചെയ്തു. പ്ലെയിൻ 10 മണിക്ക് ലാൻഡ് ചെയ്തു. എങ്ങനെ പറയും? We can note it down on these examples. ക്ലിയർ ആണോ മിസ് പറയുന്നേ? ക്ലിയർ ആണോ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Any doubt? Plane landed at 10 o'clock. Yes, good, very good. Anchita, what happened? The plane landed at 10 o'clock. അതായത് ഒരു ടൈമും കൂടി നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട്. ഒരു ടൈം എപ്പോഴാണ് ഈ കാര്യം സംഭവിച്ചത്? സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് അല്ലെ? സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ്. The plane landed at 10 o'clock. Then ഞങ്ങൾ 2016 താജ്മഹൽ സന്ദർശിച്ചു. എങ്ങനെ പറയും? ഞങ്ങൾ 2016 താജ്മഹൽ സന്ദർശിച്ചു. സന്ദർശിക്കുക. What is the word for? സന്ദർശിച്ചു, സന്ദർശിച്ചു, സന്ദർശിക്കുക. ഏത് വേർഡോ? സന്ദർശിച്ചു. അപ്പൊ എങ്ങനെ പറയും ഈ സെന്റൻസ്? ഞങ്ങൾ 2016 താജ്മഹൽ സന്ദർശിച്ചു. How can we translate? We visited Taj Mahal in 2016. Yes, good. We visited Taj Mahal in 2016. And that's it. ഒരു ടൈം ഫ്രേസ് തന്നിട്ടുണ്ടാകും. അതായത് ഒരു ടൈം മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നടന്ന സംഭവം, ഇന്ന സമയത്ത് നടന്ന കാര്യം അല്ലെ? അതൊരു സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ നമ്മൾ പറയുന്നു. സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ്. പിന്നെ ഒരു ചെയിൻ ഓഫ് ആക്ഷൻസ്, അതായത് ഒരുമിച്ച് നടന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയുവാനും നമ്മൾ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുമിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, ചെയിൻ ഓഫ് ആക്ഷൻസ് ആണ്. ഒരു സമയത്ത് കംപ്ലീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ഷൻസും നമുക്ക് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് പറയാം. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. He did his homework. ഒരേ സമയം നടന്ന ആക്ഷൻസ്. Okay. He did his homework, packed his bag and went to bed. Okay. ഒരേ സമയം നടന്ന ആക്ഷൻസ് ആണ്. അത് നമുക്ക് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് പറയുന്നു. പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് പറയുന്നു. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് പറയുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് ആക്ഷൻസ്, അതായത് വ്യത്യാസം നോക്കിക്കോളൂ നിങ്ങൾ. ഞാൻ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ കുട്ടികൾ പഠിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലെ? ഞാൻ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ അവർ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയായിരുന്നു. എപ്പോഴും ചെയിൻ ഓഫ് ആക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെ? നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് അല്ലെ? ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയായിരുന്നു, അവർ കളിക്കുകയായിരുന്നു, TV വാച്ച് ചെയ്യുകയായിരുന്നു, അതൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലെ? ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ പാസ്റ്റിൽ നടന്നുപോയ കാര്യങ്ങളാണ്. അതായത് ഒരു ഷോർട്ട് ആക്ഷൻ ഉണ്ട്, അവിടെ ഒരു ലോങ് ആക്ഷൻ ഉണ്ട്. ആ ലോങ് ആക്ഷൻ ആണ് ഏത് ടെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് പറയുന്നത്? പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്. ഒരു ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള. When I reached home, the children were playing. അതാണ് അവിടുത്തെ ഒരു ലോങ് ആക്ഷൻ. ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു ആക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. The children were playing. അതായത് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് പറയുന്നു. സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ആക്ഷൻ പറയുന്നു. When I came. Okay, ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ. When I came there. When I reached my home. When I reached home, the children were playing. When I reached, ഞാൻ എത്തിയപ്പോൾ, ഞാൻ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ കുട്ടികൾ കളിക്കുകയായിരുന്നു. പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് പറയുന്നത്. ചെയിൻ ഓഫ് ആക്ഷൻസ് ആണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ചെയിൻ ഓഫ് ആക്ഷൻസ്. അവരങ്ങനെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. I went to meet. Okay. നോക്കാട്ടോ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഡിസ്കസ്. Okay. നോക്കാം. Then next one past continuous tense ആണ്. Past continuous tense ആണ് നമ്മളിപ്പോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. നോക്കിക്കേ, വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ മിസ് പറയാം. ഒന്ന് എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ നോക്കി വെച്ചോളൂ. ഞാൻ അവളെ കണ്ടപ്പോൾ അവൾ കരയുകയായിരുന്നു. എങ്ങനെ പറയും? ഞാൻ അവളെ കണ്ടപ്പോൾ അവൾ കരയുകയായിരുന്നു. ഞാൻ അവളെ കണ്ടപ്പോൾ. When I saw her, she was crying. Yes, good. When I saw her, she was crying. Please try to translate. Okay. When I met her. Okay, fine. Kandapol. When I met her, she was crying. Okay, she was അവൾ കരയുകയായിരുന്നു. She were പറയില്ല കേട്ടോ. She was crying. Past continuous tense ന്റെ യൂസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോ നോക്കുന്നത്. പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് കേട്ടോ. When I saw her, she was crying.
When I saw her, she was crying. Then, when ഞാൻ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ കുട്ടികൾ കളിക്കുകയായിരുന്നു. നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ. When I reached home, the children were playing. Yes, the children were playing. Past continuous tense പറയുന്ന കേട്ടോ. When I reached at home, when I reached my home, when I reached home, children were playing. Yes, good. Children were playing. അതായത് ഒരു ഷോർട്ട് ആക്ഷൻ ഉണ്ട്, ഒരു ലോങ് ആക്ഷൻ ഉണ്ട്. ലോങ് ആക്ഷൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് പറയുന്നു. ഷോർട്ട് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നു സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ്. അതായത് പാസ്റ്റിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും ചെയിൻ ഓഫ് ആക്ഷൻസ് ആയിരിക്കും, രണ്ട് കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അല്ലെ. നമ്മളപ്പോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയും, രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ഷോർട്ട് ആക്ഷൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് പറയുന്നു, ലോങ് ആക്ഷൻ പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഉപയോഗിച്ച് പറയുന്നു. മനസ്സിലായോ? ഞങ്ങൾ ഡിന്നർ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫോൺ അടിച്ചു. എങ്ങനെ പറയാം? രണ്ടും നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. Yes, good. The phone rang. Very good. When we were having food, phone അല്ലെ, ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന സമയമാണ് അല്ലെ, കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സമയം അല്ലെ. ഞാൻ ഫുഡ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫോൺ അടിച്ചു. ഇങ്ങനെ പറയാം, പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണ്. When we have dinner, when we are having dinner, the phone rang. You can say that when we were having. We were having dinner. ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത്. It's a long action. When we were having dinner, the phone rang. You can say that. Yes, good. When we were having food, when we were having dinner, the phone rang while we were having dinner. Yes, good. The phone rang while we were having food. We were having dinner. Yes, good. Yes, good. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ആക്സിഡന്റ് കണ്ടു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ, അങ്ങനെയും പറയാം. ഡ്രൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത്, ഡ്രൈവ് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ ഞാനൊരു എന്ത് കണ്ടു? ആക്സിഡന്റ് കണ്ടു. ശരി, ഡ്രൈവ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച, last week, I saw an accident when I was driving. Yes, good. Okay, very good. You can write this also. While I was driving, I saw an accident. Last week, while I was driving, I saw an accident. Okay, clear or no? If it is a question, how can we say? അതായത് നീ 5 മണിക്ക് എന്ത് ചെയ്യുകയായിരുന്നു? ഫസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ്. എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു? നീ 5 മണിക്ക് അതായത് 5 മണി വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് നീ എന്ത് ചെയ്യുകയായിരുന്നു? Past tense ആണ്. How can we say? How can we make a question? Clear ആവുന്നുണ്ടോ? ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും? If you have any doubts, you can ask. Excuse me. Yes, very good. What are you doing at? What were you doing at the? Yes, good. What were you doing at 5 p.m. in the evening? You can ask.
What were you? നീ എന്ത് ചെയ്യുകയായിരുന്നു അല്ലെ? പാസ്റ്റ് ആണല്ലേ, കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യം. നീ ഇന്നലെ എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം, in the evening, yesterday. You can ask, yes, what were you doing at 5 p.m. in the evening? Okay, what were you doing at 5 p.m. in the evening? വൈകുന്നേരം എന്തെടുക്കുകയായിരുന്നു, എന്ത് ചെയ്യുകയായിരുന്നു? You can ask. Okay, what were you doing at 5 p.m. in the evening? You can ask. അപ്പൊ അവളൊരു ആൻസർ പറയുവാണ്, ഞാൻ ടി വി കാണുകയായിരുന്നു. ഞാൻ ടി വി കാണുകയായിരുന്നു. എങ്ങനെ പറയും? Yes, I was watching TV. I was watching TV. ഞാൻ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊപ്പം കളിക്കുകയായിരുന്നു. ഞാൻ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊപ്പം കളിക്കുകയായിരുന്നു. How can we say that? I am playing with my friends. Yes, I was playing with my friends. Okay. Okay. And I was playing with my friends. Very good. I was playing with my friends. And my friends നോടൊപ്പം കളിക്കുകയായിരുന്നു. It happened in the past. So I was playing with my friends. What were you doing? ആ സമയം നീ എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു? I was playing with my friends. You can say. Then it's past continuous tense. അല്ലെ, past continuous tense ആണ് നമ്മളിപ്പോ നോക്കിയത്. ഇനി നോക്കുന്നത് എന്താണ്? അടുത്തത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ആണ്. പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ആണ്. നോക്കിക്കോളൂ, രണ്ട് ആക്ഷൻ ഒരേ സമയം നടന്ന, കംപ്ലീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന്, ആ സമയത്ത് ഒരു കാര്യം നടന്നപ്പോ അത് അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലെ. നേരത്തെ നമ്മൾ പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് കണ്ടപ്പോ ഒരു കാര്യം കംപ്ലീറ്റഡ് ആയിരുന്നു, പക്ഷെ വേറൊരു ആക്ഷൻ അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. When I reached my home, the children were playing. അവരവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഓക്കെ, ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇവിടെ രണ്ട് ആക്ഷനും ഒരേ സമയം നടന്നു. അടുത്തടുത്തായിട്ട് രണ്ട് ആക്ഷനും ഒരേ സമയം കംപ്ലീറ്റഡ് ആയി. അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിച്ച് പറയുന്നത്? പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിച്ച്. നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. Okay, when I reached the station, the train had left. Okay, രണ്ടും ഒരേ സമയം നടന്നതാണ് അല്ലെ, ഒരേ സമയം നടന്നതാണ് ഈ രണ്ട് ആക്ഷൻസും. When I reached the station, ഞാൻ അവിടെ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയപ്പോൾ the train had left. The train പോയിരുന്നു. The train had left. Train പോയിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് നടന്ന ആക്ഷൻ ഏതാ ഇതിനകത്ത്? ആദ്യം നടന്നത് എന്തായിരുന്നു? When I reached the station, the train had left. അതായത് ട്രെയിൻ പോയിരുന്നു അല്ലെ. സെക്കൻഡ് നടന്നതാണ് എന്ത്? When I reached the station അല്ലെ. When I reached the station അല്ലെ, ഞാൻ അവിടെ എത്തിയത്, ഞാൻ അവിടെ എത്തി. അപ്പോ ആദ്യം നടന്ന ആക്ഷൻ നമ്മൾ ഏത് ടെൻസ് ഫോം ഉപയോഗിച്ച് പറയുന്നു? പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് പറയുന്നു. Yes, good. പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് പറയുന്നു. When I reached the station, സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ്, ചെയിൻ ഓഫ് ആക്ഷൻസ് തന്നെയാണിത്. രണ്ട് ആക്ഷൻസ് ഒരേ സമയങ്ങളിൽ നടന്നതാണ്, കംപ്ലീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ഷൻ ആണ്. പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഒരു ആക്ഷൻ നടന്നു, പക്ഷെ ഒരു ആക്ഷൻ അവിടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? രണ്ട് ആക്ഷനും കംപ്ലീറ്റഡ് ആണ്, പക്ഷേ ഒരു ആക്ഷൻ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. ഒരു ആക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റഡ് അല്ലെ, നേരത്തെ കഴിഞ്ഞതാണ്. അടുത്ത ആക്ഷൻ സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് അല്ലെ, ലാസ്റ്റ് ആക്ഷൻ ആണ്, രണ്ടാമത് നടന്നതാണ്. ട്രെയിൻ നേരത്തെ പോയിരുന്നു അല്ലെ, ട്രെയിൻ പോയത് ആദ്യം നടന്ന ഒരു ആക്ഷൻ ആണ്. രണ്ടാമത് നടന്നതാണ് when I reached at the station. When I reached the station, the train had left. അപ്പോ ആദ്യം നടന്ന ആക്ഷൻ നമ്മൾ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് പറയും. പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് പറയുന്നു. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? ക്ലിയർ? യെസ്, എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് എഴുതി വെക്കണേ. The train had left. ഇങ്ങനെയും നമുക്ക് പറയാം. നോക്കിക്കേ, when I reached the station, the train had left. When I reached the station, the train had left. അല്ലെങ്കിൽ I reached the station after the train had left. After the train, ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും after, before ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ്. I reached the station after the train had left. അപ്പോൾ ഇതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ അവിടെ എത്തിയത്. I reached the station after the train had left. Before, after, when, while എല്ലാം നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് പറയാം. ഓക്കെ, നോക്കിക്കേ.
ഞാൻ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ കുട്ടികൾ ഉറങ്ങിയിരുന്നു. എങ്ങനെ പറയാം? ഞാൻ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ കുട്ടികൾ ഉറങ്ങിയിരുന്നു. How can we say? ഞാൻ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ കുട്ടികൾ ഉറങ്ങിയിരുന്നു. How can we I say reached that? the home. Say, Children sleeping. Hurry, please. Speak up. When I reached home, the children When I were reached sleeping. home, yes, when I reached home, I didn't hear the next. Okay. When I reached home, Children were sleeping. yes, the children had slept. When we reached home, the children were slept. രണ്ടും കംപ്ലീറ്റഡ് ആണ് അല്ലെ? രണ്ടും കംപ്ലീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ഷൻസ് ആണ്. രണ്ടും കംപ്ലീറ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. പാസ്റ്റ് when I reached home. അല്ലേ? Yes, good. When I reached home, the children had slept. Yes, good. ഇന്നത്തെ ഫസ്റ്റ് ആക്ഷൻ ഏതാണ്? ആദ്യം നടന്ന അല്ല, കുട്ടികള് ഉറങ്ങി. ഫസ്റ്റ്. വെരി ഗുഡ്. കുട്ടികൾ ഉറങ്ങിയതാണ് ഫസ്റ്റ് നടന്ന ആക്ഷൻ. കുട്ടികൾ നേരത്തെ ഉറങ്ങിയിരുന്നു അല്ലെ? അത് ഫസ്റ്റ് ആക്ഷൻ. അത് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിച്ച് ഏത് ടെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് പറഞ്ഞു? പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിച്ചു അല്ലെ? ആദ്യം നടന്നത് നമ്മൾ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് പറഞ്ഞു. സെക്കൻഡ് നടന്നത് when I reached home, when I got home, അല്ലെ? When I got home, the children had slept. Okay, ഞാൻ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ when I reached home, the children had slept. അത് സിംഗിൾ പാസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് പറയുന്നു. This is the past perfect tense. Okay, ക്ലിയർ ആണോ? കുറച്ചും കൂടി എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഞാൻ ഓഫീസിൽ വിളിച്ചപ്പോൾ അവൾ അവിടെ നിന്നും പോയിരുന്നു. ഞാൻ ഓഫീസിൽ വിളിച്ചു. ഞാൻ അവളെ വിളിച്ചപ്പോൾ. ഞാൻ ഓഫീസിൽ വിളിച്ചപ്പോൾ അവൾ അവിടെ നിന്നും പോയിരുന്നു. How can we say this? ഓഫീസിലേക്ക് ഞാൻ അവളെ വിളിച്ചപ്പോൾ. She had left. Yes, very good. Complete the sentence. Complete that. When I called office, she had left. Yes, good. When I called her office, she had already left. When I called the office, she had already left. You can say that. Yes, good. I think it's clear. Okay? Clear അല്ലേ? അതായത് ഒന്നിന് ശേഷം അല്ലെ? ഒന്നിന് ശേഷം ഒന്നായി നടന്ന പ്രവൃത്തികൾ പറയുവാനാണ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒന്നിന് ശേഷം ഒന്നായി, അതായത് അടുത്തടുത്ത് നടന്ന സംഭവങ്ങൾ. ഫസ്റ്റ് നടന്ന ആക്ഷൻ എന്തുപയോഗിച്ച് പറയുന്നു? ഫസ്റ്റ് നടന്ന ആക്ഷൻ എന്ത് പറയുന്നു? ഏത് ടെൻസ് ഫോം ഉപയോഗിക്കുന്നു? Past perfect. പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. Then രണ്ടാമത് നടന്ന ആക്ഷൻ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് പറയുന്നു. ക്ലിയർ അല്ലേ? യെസ്, ഗുഡ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? The next one ആണ് past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense. നോക്കാം. Past perfect continuous tense. അതായത് ഒരു ആക്ഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു, പക്ഷേ അത് എപ്പോഴാണ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നതും കൂടി നമുക്ക് അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ടാകാം അല്ലെ? എപ്പോ വരെയാണ് ആ ആക്ഷൻ, പാസ്റ്റില് ഒരു ആക്ഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ആക്ഷൻ എപ്പോഴാണ് അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തതെന്നും കൂടി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാകാം. അതായത് നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ? എക്സാമ്പിൾ പറയാം. We had been waiting for an hour when the bus arrived. അല്ലെ? 1 മണിക്കൂറായി ബസ് വന്നപ്പോഴേക്ക് അല്ലെ ഞങ്ങൾ അത്രയും നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. We had been waiting for an hour when the bus arrived. You can write this down. Okay, we had been. It's a long action. It's continued at some point of time.
Okay, it's continued at some point of time. കുറച്ച് സമയം വരെ ആ ആക്ഷൻ അവിടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിരുന്നു. To refer this to express this, we use this tense form. Okay, simple, past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense. Yeah. Okay, when it is wrong. Okay, ഇപ്പോഴാണ് അത് അവസാനിച്ചത്. ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം വരെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ആക്ഷൻ ഫാസ്റ്റില് അല്ലെ, ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഫാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. കുട്ടി മണിക്കൂറുകളായി ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അപ്പോൾ ഞാൻ അവനെ ചെന്നുണർത്തി. ഫാസ്റ്റിൽ നടന്ന ആക്ഷൻ ആണ്, കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. കുട്ടി മണിക്കൂറുകളായി ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, അപ്പോൾ ഞാൻ അവനെ ചെന്നുണർത്തി. എങ്ങനെ പറയൂ? എപ്പോഴാണ് ഞാൻ അത് വിളിച്ചുണർത്തി? The baby had been sleeping for hours. The baby had been sleeping for hours when I woke him up. When I woke him up. അതുവരെ കിടന്നുറങ്ങി. ഞാൻ അവനെ വിളിച്ചുണർത്തുന്നത് വരെ അവൻ കിടന്നുറങ്ങുകയായിരുന്നു അല്ലെ. ഞാൻ അവനെ വിളിച്ചുണർത്തുന്നത് വരെ അവൻ കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു. അതായത് ഒരു ആക്ഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ആക്ഷൻ എപ്പോ വരെ അല്ലെ, എപ്പോ വരെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു. പാസ്റ്റിൽ നടന്ന ഒരു ആക്ഷൻ ഏത് സമയം വരെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അല്ലെ. നമുക്ക് പറയാൻ ആണ് എന്തുപയോഗിക്കുന്നത്? പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്, പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. To talk about repeated activities which started at a particular time in the past and are still continuing up until now. Okay. Another example of that. Excuse me. Please mute. Okay. നമുക്ക് നോക്കാം. ഒരു ചെറിയൊരു എക്സസൈസ് ആണ്. When the teacher entered the class, just to listen or you can write it down. When the teacher entered the class, the students spaced. എന്തായിരിക്കും അവിടെ? കുട്ടികൾ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. എങ്ങനെയായിരിക്കും അവിടെ വരേണ്ടത്? When the teacher entered the class, the students dash space. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ? ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിച്ചത്. You can answer. When the teacher entered the class, teacher ക്ലാസ്സിൽ കയറിയപ്പോൾ the students spaced. What is the answer? കുട്ടികൾ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. കുട്ടികൾ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. എങ്ങനെ? The students, yes, good, Shruti, very good. The students were talking. What is this tense? Identify this tense. What is this? We're speaking, yes, good. We're talking. Okay, we're talking. What is this tense we used? Yes, very good. Past continuous. Yes, very good. Past continuous. Next question, Shradhika. The meeting space half an hour ago. The meeting dash half an hour ago. തുടങ്ങി അല്ലേ? അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് the meeting started. മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങി. എങ്ങനെ? ഇത് ഏത് ടെൻസ് ആണ്? ഏത് വേർഡ് ആയിരിക്കും വരുന്നത്? തുടങ്ങി, ആരംഭിച്ചു എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ്. The meeting dash half an hour ago. അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങി. എങ്ങനെ വരും? Which word is started? Yes, good. Which tense is this? Which tense form? Simple past. Yes, good. Simple past. Simple past. Yes, good. നോക്കിക്കോ, അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. ജോൺ പാർട്ടിക്ക് പോയത് അവന്റെ ഫ്രണ്ട് ക്ഷണിച്ചത് കൊണ്ടാണ്. ഇതാണ് ജോൺ പാർട്ടിക്ക് പോയത് അവന്റെ ഫ്രണ്ട് ക്ഷണിച്ചത് കൊണ്ടാണ്. ജോൺ went to the party because his friend spaced him. John went to the party because his friend invited. Where invite?
ജോൺ പാർട്ടിക്ക് പോയത് അവന്റെ ഫ്രണ്ട് ക്ഷണിച്ചത് കൊണ്ടാണ്. ടു ആക്ഷൻസ് അല്ലെ, രണ്ട് ആക്ഷൻസ് ഒരേ സമയം നടന്നതാണ്. How can we say this? Was inviting, options തരാൻ വെച്ചാൽ had invited ആണോ, had invited, was inviting. Which one is the right one? John went to the party because his friend ക്ഷണിച്ചത് കൊണ്ടാണ്. Had invited കേട്ടോ. Yes, past perfect tense. Past perfect tense. Clear ആണോ? Clear ആണോ? Past tense ആണ് നമ്മൾ ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. Simple past tense. Simple past tense, subject plus V2 form plus subject. നമ്മൾ പറഞ്ഞ ടൈം ഫ്രേസ് ഒക്കെ വരുന്നു, കഴിഞ്ഞു പോയൊരു കാര്യം അല്ലെ. ഒരു ടൈം ഫ്രേസ് വന്നിട്ടുണ്ടാകും. ലാസ്റ്റ് ഇയർ, yesterday, okay, when it is happened before. Simple past tense ആണ്. Then past continuous അല്ലെ. ഒരു ഷോർട്ട് ആക്ഷൻ ഉണ്ടാകാം, ഒരു ലോങ് ആക്ഷൻ ഉണ്ടാകാം. Children were playing. Okay, when you reach home, the children were playing. ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലെ. The next one is past perfect. രണ്ട് ആക്ഷൻസ് ആണ് ഒരുമിച്ച് ഒരേ സമയം നടന്ന ആക്ഷൻസ്. മുൻപ് നടന്ന ആക്ഷൻ എന്ത് ഉപയോഗിച്ച് പറയുന്നു? Past perfect ഉപയോഗിക്കുന്നു. Then the latter action is mentioned in which tense? Simple past tense. Another past perfect continuous tense is a long action. It's a long action happened in the past. At some point of time it is stopped. Okay, till it is continued at some point of time. So we use this tense, past perfect continuous tense. The structure is subject plus. What is the structure? Had been plus verb plus ing. Clear ആയിരുന്നു? You understand? You understand? Okay, please note it down, all these examples. Note it down. കുറച്ചുകൂടി നമുക്കൊന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ മദ്രാസിലായിരുന്നു. എങ്ങനെ പറയാം? കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ മദ്രാസിലായിരുന്നു. In last year, I were in the Madras. I were വരോ? I was in Madras last year അല്ലെ. I were പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും ഒരു ഇമാജിനേഷൻ വരുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ. ഇമാജിനേഷൻ നടത്തില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ I were ക്ലോസിന്റെ കൂടെയൊക്കെയാണ് I were. If I were a bird, imagination ആണ്. If I were a bird അല്ലെ, it's an imagination. അത് റിയാലിറ്റി അല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ I were ഉപയോഗിക്കാം. I was in Madras last year. Yes, good. Okay. എന്റെ അമ്മ ഇന്നലെ സ്വാദുള്ള ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്തു, ഉണ്ടാക്കി, കുക്ക് ചെയ്തു. എങ്ങനെ പറയും? ഇന്നലെ എന്റെ അമ്മ സ്വാദുള്ള ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി, പാചകം ചെയ്തു. എങ്ങനെ പറയാം? My mother cooked tasty food yesterday. Delicious food, you can say. Tasty food. Okay. My mother cooked delicious food yesterday. Yesterday, my mother prepared delicious food. Yes. Yes, of course. My mother cooked delicious food. Yes, good.
ഇന്നലെ രാത്രി മഴ പെയ്തു. ശക്തിയായി പെയ്തു. ഇന്നലെ രാത്രി മഴ ശക്തിയായി പെയ്തു. It rained heavily last night. Yes, good. It rained heavily last night. Yes, good. ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ രാത്രി മൂവി കണ്ടു. ഇന്നലെ രാത്രി ഞങ്ങൾ മൂവി കണ്ടു. ഇന്നലെ രാത്രി ഞങ്ങൾ മൂവി കണ്ടു. We watched a movie. Okay, fine. We watched a movie last night. You can say yesterday, last night, yesterday night, ഇന്നലെ രാത്രി, last night. Okay, fine. We watched a movie. We saw a movie. Okay, fine. Good. Last night. Yes, good. Then, teacher ക്ലാസ്സിൽ വന്നപ്പോൾ കുട്ടികൾ ഒച്ചയെടുക്കുകയായിരുന്നു. ടീച്ചർ വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും മതി. ടീച്ചർ വന്നപ്പോൾ കുട്ടികൾ ഒച്ചയെടുക്കുകയായിരുന്നു. When the teacher entered the class, the students were talking. ഒച്ചയെടുക്കുകയായിരുന്നു. Were shouting as well. When the teacher entered the class, children were shouting. ഒച്ചയെടുക്കുകയായിരുന്നു. സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. Talking. Okay, talking. Yes. Okay, fine. Okay, clear ആണോ? Yes, ma'am. I was waiting for the cab. Cab means bus. I was waiting for the cab when I met Raj. നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതായിരുന്നു. Examples. I was waiting for the cab. ഞാൻ ബസ് കാത്തു നിൽക്കുകയായിരുന്നു. When I met Raj. ഞാൻ രാജിനെ കണ്ടപ്പോൾ ബസ് കാത്തു നിൽക്കുകയായിരുന്നു. Okay. Common examples. We discussed it before. These examples. It was raining when I saw him. ഞാൻ അവനെ കണ്ടപ്പോൾ മഴ പെയ്യുകയായിരുന്നു. It was raining. When I saw him, it was raining. Okay. Okay. Clear ആണോ? Clear ആണോ? Understand? Then. In the next class, we discuss about future tense. Okay, thank you so much. Thank you, ma'am. Have a nice day. Okay, thank you. Please wait. Teacher, I will be here.